परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे सचखंड जाण तो बाद जद भी पहर दिन चढ़ जाता सी तां सारे सिख इकट्ठे होकर मिलते सन अते गुरु जी दे हैरानी भरे चरित्रां बारे सोचते सन। एक दिन इस तरह बैठे सन, एक साध चल के आया ते ओह ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के बोलिया, तुसी क्यों इत्थे मिल के सारे इकट्ठे बैठे हो? दुख अते चिंता धार के मूँह बंद करके चुप क्यों बैठे हो? ये सुन के ਸਿੰਘਾਂ ने वड्डी घटना नूं कह के सुनाया, साडे सतगुरु जी सचखंड चले गए हैं। सारी सैना हुण सैनापति रहित दीन हो गई है। चंद बगैर जिवें रात मैली हो जाती है, जिवें मथुरा विच श्री कृष्ण जी चले गए सन ते पिछे गोपियां विलकदियां रह गईयां सन, जिवें श्री रामचंद्र जी जंगल विच चले गए सन ते अयोध्या दे मनुख बहुत दुखी हो गए सन, उस प्रकार सतगुरु जी तो बगैर सिंह हो गए हैं ते हिरदे विच वड्डा दुख पा रहे हैं। साध संगत जी, भावें सच्चे पातशाह सिखां नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला गए सन, पर फिर भी सिखां दा गुरु जी दे नाल अत्यंत प्रेम सी अते शरधा सी, इसलिए गुरु जी बारे सोच के दुखी हुंदे सन। ये सुन के साध बोलिया, मैं जंगल विच राहे राह जा रहा सी, उत्थे मैं की वेख्या कि गुरु जी मेरे अगे अगे जा रहे सन। मैं हाथ जोड़ के चरना उपर बंदना की तां गुरु जी मुस्कुराउंदे होए उस समय बोले, आओ संत जी साडे दर्शन करो। हरि दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिल के बड़ा आनंद मिलता है। तुहाडा यह अंत समय का मेल है जिथे संजोग विजोग की विचार होंदी है। मैं ये सुन के हाथ जोड़ के पूछया, आप जी किस पासे जा रहे हो? तुहाडे नाल कोई भी सेवक नहीं है प्रभु जी, तुसी इकल्ले किथे जा रहे हो? ये सुन के सतगुरु जी मुस्कुरा के बोले, असी शिकार खेडण वास्ते जंगल नूं जा रहे हाँ। सैर करांगे जिथों तक मन भाउंदा है, जिथे किथे फिरन नाल आनंद प्राप्त हुंदा है। इस प्रकार कह के सतगुरु जी अगे चले गए। कुमैत नाम के घोड़े उपर शस्त्र धार के बैठे सन। हुणे ही मैं वेख के चल के आया हाँ, तुहानूं अचानक ही आके सुना दिता है। जे ओह सचखंड चले गए हुंदे तां मैं उन्हां दे किवें दर्शन कर लैंदा? राहे राह जांदे भली प्रकार वेखे हैं, सचखंड विच किवें चले गए हैं? मेरा ये शंका है। गुरु जी दे इस प्रकार दे अद्भुत चरित्र हैं। कह सुन के सारे हैरान हो के बैठे सन। सारिਆਂ ने मिल के यह निश्चय ठहराया, गुरु जी एक समान सब विच समाए हुए हैं। जिथे भी याद करते हैं उत्थे हाज़र होंदे हैं। सारे सिखां दी शरधा वेखदे हैं। उन्हां नूं जन्म मरण कुछ भी प्राप्त नहीं है। सुते सिद्ध ही तन धारदे हैं ते लीन हो जाते हैं। संतां दी सहायता करन वास्ते, दुष्टां मनुखां दियां जड़ां पुट्टण वास्ते, इस जगत विच शुभ मार्ग का विस्तार करन वास्ते ते कुकर्म करन वालियां दा नाश करन वास्ते आउंदे हैं। अपने भगतां दा जगत विच उद्धार करन वास्ते, धरती दे भार अते दुखां नूं दूर करन वास्ते आउंदे हैं। हरि दे संतां दे धरोहियां नूं बहुत मारन वास्ते अते सतनाम दा सिमरन कराउण वास्ते धरती ते आउंदे हैं। धन सतगुरु जी हैं, हर प्रकार करन कारण हैं। उन्हां दे बराबर कोई तारन वाला नहीं है। उन्हां दे अद्भुत चरित्र जाने नहीं जा सकते हैं। शेष गणेश उसका पार नहीं पा सकते। जोगियां दे ओह ध्यान विच वसदे हैं। देवते मनुख मुनीजन उन्हां दी सेवा करते हैं। किसी कारण करके शरीर धारण करते हैं। सब कुछ करके फिर सचखंड चले जाते हैं। उन्हां वास्ते किसी प्रकार का दुख मनाउणा नहीं बनता है। वेद पुराण जिवें उन्हां दा जस करते हैं, वो सारिਆਂ विच रह के भी सारिਆਂ तो वखरे रहिंदे हैं। भोगां नूं भोगदे होए भी लेपायमान नहीं हुंदे। इस करके गुरु जी की कथा अकथ है। जे बुद्धि वड्डी भी धारण कर लवे तद भी ओह हार जाती है।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਨਾਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਪਹਿਲੀ ਕਨਾਤ ਖੋਲ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਿਤਾ ਦੀ ਭਸਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਅਸਥੀ ਉੱਥੇ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਭਸਮ ਹੀ ਪਈ ਵੇਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਕਰ ਸਭ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਜਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਮਾਨ ਛਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਜੜੇ ਹਨ। ਬਿਰਛ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਖੰਡੇ ਹਨ, ਤਿੱਖੇ ਖੜਗ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਧਨੁੱਖ ਧਰੇ ਹਨ। ਖੰਜਰ, ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੋਹੀ, ਸੈਫ, ਸਾਂਗ, ਜਮਦਾੜ, ਚੱਕਰ, ਢਾਲੇ, ਕਈ ਭਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਘੋਰ ਰੂਪ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਵਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਤੇ ਬਾਲੇ ਰਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ। ਉਹ ਭਲੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਧਾਕ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਰਹੱਟੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਤਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਵਤੇ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੀਰ ਮਨਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬਾਲੇ ਰਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਛੁਡਵਾਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਹਨ। ਜੋ ਚਿੱਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2-2 ਕੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜੰਗ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲੇ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਰਾਏ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲੇ ਰਾਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਲਾਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਠੋ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੇੜੀਆਂ ਸਹਿਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੋ। ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਘੇਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਵੱਲ 12 ਕੋਹ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਦੀਵਾਲ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਰਪਣ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਿੰਘ ਹਨ। ਜਦ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।